Hello everyone, welcome to MBBS Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई र today we'll be mainly dealing with the body movements. So body movements. Body मा चाहिँ movement generally occur at the synovial joint. Synovial joint मा के synovial joint is freely movable. यसमा चाहिँ के हुन्छ there is presence of synovial fluid. यो synovial fluid ले के help गर्छ भन्दाखेरि it lubricates the joint. Joint लाई lubricate गर्छ and also it reduces friction. It reduces friction during movement. Movement को बेलामा फ्रिक्सन पनि रिड्युस गर्छ and help to facilitate the movement. So जब muscle contraction हुन्छ muscle को contraction भएको बेलामा it brings about the movement in the synovial joint मा के हुन्छ movement हुन्छ. Synovial joint मा there is the presence of synovial fluid जसले चाहिँ के गर्छ lubricate गर्छ joint लाई that reduces the friction during the movement. So हाम्रो चाहिँ forearm हाम्रो चाहिँ upper limb मा यो अगाडिको anterior aspect छ नि यो anterior surface this is the flexor aspect. Flexor compartment हो यो भने पछाडिको posterior part चाहिँ के हो यो चाहिँ extensor compartment हो. यो चाहिँ extensor compartment हो किनभने यहाँको muscle को contraction भयो भने extension हुन्छ. Extensor compartment को muscle को contraction भयो भने extension हुन्छ भने flexor compartment को muscle को contraction भयो भने के हुन्छ flexion movement produce हुन्छ. So यो compartment लाई चाहिँ flexor compartment भनेको र यो compartment लाई चाहिँ extensor compartment भनेको है. र यो palm मा र यो hand मा चाहिँ अगाडिपट्टि forward face गरिएको surface it is the forward face गरिएको surface is the palmar surface whereas पछाडि face गरेको surface it is the dorsum of hand. Lower limb मा चाहिँ अगाडिको compartment मा अगाडिको surface मा भएको यहाँको muscle को contraction भयो भने के हुन्छ extension हुन्छ. So unlike upper limb यो तलको anterior compartment चाहिँ के हो extensor compartment हो. यो चाहिँ extensor compartment हो र पछाडिको muscles यो back muscles हरु lower limb को back को muscle हरु contract भयो भने यसले चाहिँ के गर्छ flexion movement produce गर्छ. So यो चाहिँ कुन compartment हो भन्दाखेरि यो चाहिँ flexor compartment. Similarly यो sole यो चाहिँ foot भयो हैन foot को माथिपट्टि face गरिएको surface this is the dorsum of the foot. यो चाहिँ dorsum of foot हो र तलपट्टि face गरेको यो surface चाहिँ के हो plantar aspect of the foot. Plantar surface or sole of the foot or sole हो. So general मा flexion movement ले चाहिँ general मा के गराउँछ भन्दाखेरि flexion movement ले चाहिँ generally यसले चाहिँ it decreases the angle between the bones. यसले चाहिँ bone को बीचमा angle decrease गराउँछ. Decreases the angle between bones र extension मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि extension movement ले चाहिँ it increases the angle between the bones. यसले चाहिँ angle लाई increase गराउँछ angle between bones. Flexion ले के गराउँछ flexion ले decrease गराउँछ extension ले चाहिँ it increases the angle between the bones. So after this let's move towards the movements. First मा चाहिँ movement in upper limb. Number
A मा चाहिँ there is at the elbow joint, यो चाहिँ at elbow joint, elbow joint मा मुभमेन्ट हेरौँ है त। यो कम्पार्टमेन्ट, यो एरिया चाहिँ के हो, हाम्रो आर्मको एरिया हो र यो एरिया चाहिँ के हो, फोर आर्म हो र यहाँ भएको जोइन्ट चाहिँ कुन हो, एल्बो जोइन्ट हो। जब हामीले फोर आर्मलाई चाहिँ वी मुभ फरवर्ड, अगाडि आर्मतर्फ लैजान्छौँ, यसरी बेन्ड गर्छौँ एल्बो जोइन्टमा, तब के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज डिक्रिज, यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, एङ्गल डिक्रिज हुन्छ र यस्तो मुभमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, फ्लेक्सन मुभमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरी जब यो फोर आर्मलाई चाहिँ हामीले वी मुभ अवे फ्रम द आर्म, तब चाहिँ के हुन्छ, तब चाहिँ यहाँ एङ्गल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन जान्छ। नेक्स्ट फिगरमा हेरौँ है, हामीले जब फोर आर्मलाई चाहिँ वी मुभ टुवर्ड्स द आर्म, तब यहाँ एङ्गल के भयो, इट डिक्रिजेस। तर जब हामीले चाहिँ यो आर्मलाई वी मुभ अवे फ्रम द फोर आर्मलाई वी मुभ अवे फ्रम द आर्म, तब चाहिँ यहाँ के भयो, एङ्गल चाहिँ इन्क्रिज भयो। सो यस्तो मुभमेन्ट, एङ्गल इन्क्रिज भएको मुभमेन्ट एक्सटेन्सन, डिक्रिज भएको मुभमेन्ट चाहिँ फ्लेक्सन। सो एट द एल्बो जोइन्टमा के भयो भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन फोर आर्म एन्ड आर्म, एङ्गल चाहिँ फोर आर्म र आर्ममा चाहिँ फ्लेक्सनमा के भयो, एङ्गल फ्लेक्सनमा डिक्रिज भयो भने एक्सटेन्सनमा चाहिँ के भयो, एक्सटेन्सनमा चाहिँ इन्क्रिज भयो। यो भयो मुभमेन्ट एट एल्बो जोइन्ट। अब मुभमेन्ट एट सोल्जर जोइन्ट, सेकेन्ड नम्बरमा एट सोल्जर जोइन्ट, सेकेन्ड नम्बरमा सोल्जर जोइन्टमा चाहिँ हेरौँ है, यो कम्पार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो आर्मको कम्पार्टमेन्ट हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, ह्युमेरस भन्ने बोन हुन्छ र जब हामीले चाहिँ आर्मलाई एन्टेरियरली फरवर्ड लैजान्छौँ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडि चाहिँ हाम्रो स्क्यापुला भन्ने बोन हुन्छ। यो स्क्यापुला, जब हामीले आर्मलाई अगाडि लैजान्छौँ, त एङ्गल बिट्विन द यो स्क्यापुला र यो ह्युमेरसको एङ्गल, ह्युमेरस अफ द आर्मको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डिक्रिज हुन जान्छ, यो एङ्गल डिक्रिज हुन जान्छ। सो यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, फ्लेक्सन भनिन्छ। एङ्गल बिट्विन ह्युमेरस अफ आर्म एन्ड स्क्यापुलाको बिचमा चाहिँ फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, फ्लेक्सनमा के भयो, फ्लेक्सनमा हामीले आर्मलाई अगाडि फरवर्ड लैदियौँ, त्यो भनेपछि स्क्यापुला र ह्युमेरसको बिचमा एङ्गल चाहिँ डिक्रिज भयो, डिक्रिजेस। तर एक्सटेन्सनमा चाहिँ के भयो, एक्सटेन्सनमा चाहिँ हामीले आर्मलाई फेरि कता लयौँ, तल लयौँ, आर्मलाई तल लैसकेपछि यहाँ चाहिँ एङ्गल के हुन्छ, एङ्गल चाहिँ फेरि इन्क्रिज हुन जान्छ। सो यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के, यस्तो बेलामा चाहिँ एङ्गल के हुन्छ, एक्सटेन्सनमा इन्क्रिज हुन्छ एट सोल्जर जोइन्ट। एङ्गल बिट्विन ह्युमेरस अफ द आर्म र स्क्यापुला फ्लेक्सनमा डिक्रिज हुन्छ, एक्सटेन्सनमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। सो नेक्स्टमा छ मुभमेन्ट एट रिस्ट जोइन्ट, रिस्ट जोइन्टमा मुभमेन्ट, यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर सर्फेस अफ द फोर आर्म, यो चाहिँ हाम्रो पाल्मर सर्फेस अफ द ह्यान्डको पाल्मर सर्फेस। जब चाहिँ हामीले यो ह्यान्डलाई वी मुभ टुवर्ड्स द एन्टेरियर सर्फेस अफ द फोर आर्म, सो एङ्गल बिट्विन एन्टेरियर पार्ट अफ द फोर आर्म र यो पाल्मर एस्पेक्ट अफ द ह्यान्ड के भयो, यो एङ्गल चाहिँ जब यसरी हामीले लैजान्छौँ, एङ्गल चाहिँ यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो यो मुभमेन्ट चाहिँ कुन मुभमेन्ट हो, यो चाहिँ फ्लेक्सन मुभमेन्ट हो। सिमिलरली जब चाहिँ हामीले यो पामलाई चाहिँ वी मुभ अवे फ्रम द एन्टेरियर सर्फेस अफ द फोर आर्म, सो यहाँ चाहिँ एङ्गल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन जान्छ। एङ्गल इन्क्रिज भयो भने यो चाहिँ के हो, एक्सटेन्सन हो। सो एङ्गल एट palm of
angle at palm of hand and anterior surface of forearm चाहिँ के हुन्छ forearm flexion मा के हुन्छ flexion मा this angle चाहिँ के भएको थियो flexion मा decrease भएको थियो flexion मा चाहिँ angle decreases त्यस्तै गरी extension मा चाहिँ के हुन्छ extension मा हामीले palm लाई के गर्छौं we move away from the anterior surface of the forearm so extension मा चाहिँ angle के हुन्छ increase हुन जान्छ extension मा चाहिँ angle increases at wrist joint at shoulder joint at elbow joint भएन अब यसपछि movement at lower limb B number मा movements at lower limb यो चाहिँ हाम्रो थाई कम्पार्टमेन्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो हिप बोनहरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ हैन जब चाहिँ हामीले थाईलाई चाहिँ अगाडि फरवर्ड लैजान्छौं तब के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल बिट्विन द हिप बोन र थाईमा चाहिँ कुन बोन हुन्छ फिमर भन्ने बोन हुन्छ सो जब हामीले थाईलाई चाहिँ अगाडि लैजान्छौं फरवर्ड लैजान्छौं सो एंगल बिट्विन द हिप बोन र फिमर चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ तर जब हामीले चाहिँ थाईलाई वी मुभ अवे फेरि आफ्नो एनाटोमिकल पोजिसनमा ल्याउँछौं तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तब चाहिँ एंगल यो हिप बोन र फिमर को बीचमा एंगल चाहिँ के हुन जान्छ इन्क्रिज हुन जान्छ सो यस्तो मुभमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ एक्सटेन्सन भनिन्छ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन र एंगल जब डिक्रिज हुन्छ यसलाई चाहिँ फ्लेक्सन यो चाहिँ मुभमेन्ट एट हिप जोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि angle between के भयो between femur of the thigh यो thigh को femur of thigh मा भएको femur bone and hip bone के हुन्छ hip bone यो चाहिँ फ्लेक्सन मा चाहिँ के हुन्छ यो एंगल फ्लेक्सन मा चाहिँ हामीले थाईलाई अगाडिपट्टि लैजान्छौं फरवर्ड लैजान्छौं सो फ्लेक्सन मा चाहिँ यो एंगल डिक्रिज हुन्छ फ्लेक्सन मा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र एक्सटेन्सन मा चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्सन मा हामीले फेरि तल लैजान्छौं थाईलाई यसमा चाहिँ एक्सटेन्सन मा चाहिँ इट इन्क्रिजेस एक्सटेन्सन मा चाहिँ एंगल इन्क्रिज हुन्छ एट द हिप जोइन्ट भइसकेपछि त्यसपछि देयर इज नी जोइन्ट movement at knee joint अगाडि भनिसक्यौं हामीले यो थाईमा चाहिँ फिमर भन्ने बोन हुन्छ र यो लेगमा चाहिँ देयर इज टिबिया र फिबुला भन्ने बोन हुन्छ हैन जब हामीले नीलाई चाहिँ बेन्ड गर्छौं नीलाई बेन्ड गर्ने बेलामा के हुन्छ एंगल बिट्विन यो फिमर र टिबियाको बीचमा एंगल के हुन जान्छ डिक्रिज हुन जान्छ यो कन्डिसन चाहिँ के हो फ्लेक्सन एंगल डिक्रिज भएको कन्डिसन फ्लेक्सन र जब वी मुभ दिस लेग अवे फ्रम द यो थाईबाट हामीले यतापट्टि बेन्ड गर्यौं भने इट मुभ्स टुवर्ड्स द थाई र हामीले एक्सटेन्ड गर्यौं भने इट मुभ्स अवे फ्रम द थाई लेग चाहिँ एक्सटेन्ड गर्यो भने इट मुभ्स अवे फ्रम द थाई यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ एंगल चाहिँ के हुन जान्छ इन्क्रिज हुन जान्छ एंगल इन्क्रिज हुन जान्छ यो चाहिँ के हो एक्सटेन्सन हो एक्सटेन्सन मा एंगल इन्क्रिज भयो फ्लेक्सन मा डिक्रिज भयो सो एंगल बिट्विन टिबिया एन्ड फिमर चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ केमा इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सन एक्सटेन्सन मा इन्क्रिज हुन जान्छ र फ्लेक्सन मा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिजेस इन फ्लेक्सन फ्लेक्सन मा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ एट नी जोइन्ट अब चाहिँ त्यसपछि एट मुभमेन्ट एट एंकल जोइन्ट
एङ्कल जोइन्टमा के मुभमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एङ्कल जोइन्टमा हुन्छ एउटा डोर्सिफ्लेक्सन मुभमेन्ट र अर्को हुन्छ प्लान्टर फ्लेक्सन मुभमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ यो डोर्सम अफ द फुट हो हैन। यो अगाडिको चाहिँ एन्टेरियर पार्ट अफ द टिबिया, एन्टेरियर पार्ट अफ द लेग हैन। जब चाहिँ हामीले डोर्सम अफ द फुटलाई वी मुभ टुवर्ड्स द एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द लेगकोमा लग्यौँ भने, डोर्सम अफ द फुटलाई वी मुभ टुवर्ड्स द एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द लेग, तब चाहिँ के हुन्छ, यो एङ्गल बिट्विन डोर्सम अफ द फुट र एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द लेग चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यो एङ्गल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ, डोर्सिफ्लेक्सन भनिन्छ। यो चाहिँ कुन हो, फर्स्टमा चाहिँ डोर्सिफ्लेक्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, डोर्सिफ्लेक्सनमा एङ्गल बिट्विन anterior part of leg and dorsum of foot, यो चाहिँ के हुन्छ, डोर्सिफ्लेक्सनमा चाहिँ यो डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिजेस। त्यस्तै गरी यो प्लान्टर फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सोल अफ द फुट, यो चाहिँ ब्याक अफ द लेग, यो चाहिँ लेगको ब्याक, सोल अफ द फुट। जब चाहिँ हामीले सोल अफ द फुटलाई यसरी तल झार्छौँ, यो चाहिँ कता मुभ भयो, टुवर्ड्स द यो ब्याक अफ द लेग मुभ भयो नि त। जब हामीले यो सोललाई चाहिँ तल झार्यौँ, हामीले एज अ होल फुटलाई चाहिँ तल यसरी बेन्ड गरायौँ भने एट द एङ्कल जोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन यो ब्याक अफ द लेग र सोल अफ द फुट, यो ब्याक अफ द लेग र सोल अफ द फुटको एङ्गल चाहिँ पहिला के भएको थियो, यति भएको थियो, पहिला चाहिँ यति धेरै थियो। पछि चाहिँ के हुन्छ, जब हामीले चाहिँ तल लग्यौँ यो फुटलाई, तब चाहिँ एङ्गल के हुन जान्छ, डिक्रिज हुन जान्छ, यसरी डिक्रिज हुन जान्छ। सो यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लान्टर फ्लेक्सन भनिन्छ। प्लान्टर फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन ब्याक अफ लेग एन्ड सोल के हुन्छ, सोल अफ द फुट, यो चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ केमा, प्लान्टर फ्लेक्सनमा। डोर्सिफ्लेक्सनमा एङ्गल बिट्विन एन्टेरियर पार्ट अफ द लेग एन्ड डोर्सम अफ द फुट के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। प्लान्टर फ्लेक्सनमा चाहिँ एङ्गल बिट्विन ब्याक अफ द लेग एन्ड सोल अफ द फुट चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। सो यो कन्डिसनलाई चाहिँ प्लान्टर फ्लेक्सन, जसमा चाहिँ यसमा पनि एङ्गल डिक्रिज भएको छ बिट्विन द ब्याक अफ द लेग एन्ड सोल अफ द फुट, र डोर्सिफ्लेक्सनमा के भएको छ, एङ्गल डिक्रिज भएको छ बिट्विन द डोर्सम अफ द फुट एन्ड एन्टेरियर पार्ट अफ द लेग। सो यसलाई चाहिँ डोर्सिफ्लेक्सन, यो चाहिँ प्लान्टर फ्लेक्सन। त्यसपछि अरू एक्सेप्ट द एक्सटेन्सन र फ्लेक्सन बाहेक अरू मुभमेन्ट्स पनि हुन्छ, जुन हो एब्डक्सन र एडक्सन। यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एब्डक्सन एन्ड एडक्सन। एब्डक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि, एब्डक्सन भनेको जब हामीले लिम्बलाई वी टेक इट अवे फ्रम द बडीबाट अवे लयो भने, यहाँ पनि नेक्स्ट फिगरमा पनि बडीभन्दा अवे लयो भने के हुन्छ, यो मुभमेन्ट चाहिँ एब्डक्सन। यहाँ चाहिँ के हो, एब्डक्सन, यो चाहिँ एब्डक्सन हो। जब हामीले कुनै लिम्बलाई वी मुभ इट टुवर्ड्स द बडी सर्फेस, देन द्याट इज एडक्सन। यो मुभमेन्ट चाहिँ एडक्सन हो। अवे लयो भने एब्डक्सन, टुवर्ड्स द बडी लयो भने एडक्सन। यो भयो एब्डक्सन र एडक्सन। त्यसपछि मुभमेन्ट एट द ट्रङ्क। मुभमेन्ट एट ट्रङ्कमा मुभमेन्ट। ट्रङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले यो बडीलाई चाहिँ फरवर्ड बेन्ड गर्छौँ नि, फरवर्ड
बेन्डिङ। जब फरवर्ड बेन्ड हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पाइन छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि देयर इज अ स्पाइन र यहाँ चाहिँ के छ हिप बोनहरू प्रेजेन्ट भएको छ। यो एङ्गल बिट्विन द हिप बोन र यो स्पाइन चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ जब हामीले फरवर्ड बेन्ड गर्छौँ। सो यो एङ्गल डिक्रिज भएको कन्डिसन चाहिँ के हो फ्लेक्सन मुभमेन्ट हो। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ फ्लेक्सन मुभमेन्टमा हुन्छ। सो फरवर्ड बेन्डिङमा के हुन्छ एङ्गल बिट्विन स्पाइन एन्ड हिप बोन। एङ्गल बिट्विन स्पाइन र हिप बोन चाहिँ के हुन्छ इट डिक्रिजेस जब फरवर्ड बेन्ड हुन्छ। यो मुभमेन्ट चाहिँ डिक्रिजेस। यो मुभमेन्ट चाहिँ कुन हो यो मुभमेन्ट चाहिँ फ्लेक्सन मुभमेन्ट हो। र जब हामीले वी बेन्ड ब्याक जब ब्याकवर्ड बेन्ड हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ एङ्गल चाहिँ के हुन जान्छ एङ्गल बिट्विन द स्पाइन र हिप बोन चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन जान्छ। यो एङ्गल चाहिँ के हुन जान्छ इन्क्रिज हुन जान्छ। यस्तो कन्डिसन यस्तो मुभमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ एक्सटेन्सन मुभमेन्ट भनिन्छ। यसमा चाहिँ एङ्गल चाहिँ के हुन जान्छ एङ्गल डिक्रिजेस इन फ्लेक्सन र यहाँ चाहिँ एङ्गल के हुन जान्छ एङ्गल इन्क्रिजेस इन एक्सटेन्सन। त्यसपछि छ यो चाहिँ फरवर्ड बेन्डिङ फ्लेक्सन। एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्डिङ। यहाँ चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्ड भएको बेलामा चाहिँ एङ्गल के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ बिट्विन द स्पाइन र हिप बोन। त्यसपछि दिस इज ल्याटरल फ्लेक्सन के को नेक एन्ड ट्रङ्कको ल्याटरल फ्लेक्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले हेड र ट्रङ्कलाई चाहिँ वी मुभ इट अवे फ्रम द मिड लाइन आइदर टु द राइट अर द लेफ्ट। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ ल्याटरल फ्लेक्सन भनिन्छ। ल्याटरल फ्लेक्सन अफ हेड एन्ड ट्रङ्क। सो दिस मच अबाउट द मुभमेन्ट्समा चाहिँ जनरली फ्लेक्सनमा चाहिँ इन जेनरल फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ एङ्गल डिक्रिज हुन्छ र एक्सटेन्सनमा चाहिँ एङ्गल इन्क्रिज हुन्छ। थ्याङ्क यू।